عثمان سالم کے آنسو نکل آئے، وہ تماشائیوں میں سے نکل گیا۔ اس کے دوست بھی اس سے جا ملے، ان سب کو معلوم تھا کہ یہ لاشیں کن کی ہے۔ ان میں ایک عثمان سالم کی بہن النور کی لاش تھی، باقی 3 لاشیں اس کی سہیلیوں کی تھی۔ چاروں رات کو اپنا فرض ادا کر کے شہید ہو گئی تھی۔ ان کی شہادت کا عینی شاہد کوئی نہیں تھا۔ لاشوں کی حالت جو کہانی بیان کرتی تھی وہ کچھ اس طرح ہو سکتی تھی۔ ان لڑکیوں نے سنتری کو ہلاک کر کے آگ لگائی، بعد میں گھوڑوں کے رسے کاٹے اور انہی گھوڑوں کی بھگدڑ کی زد میں آ گئی۔ معلوم نہیں کتنے 100 گھوڑے اور اونٹ ان لاشوں کو رونتے رہے۔ 2 لڑکیوں کی عصمت بچانے کے لیے 4 لڑکیاں قربان ہو گئی۔ برجیس نے اپنے ہاتھوں ان لڑکیوں کے گلوں میں صلیبیں لٹکائی تھی تاکہ بوقت ضرورت وہ صلیبیں دکھا کر ظاہر کر سکے کہ وہ عیسائی ہے۔ ان لڑکیوں کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، انہوں نے صلیبیوں نے عیسائی سمجھ کر اپنے قبرستان میں کہیں دفن کر دیا۔ ان کی لواحقین نے ماتم نہیں کیا، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی، گھروں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ چاروں لڑکیوں کے باپوں نے ایک ہی جیسے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر وہ 4 بیٹے قربان کرنے کو تیار ہے، مگر ان سے جو قربانی لی جانے لگی وہ بڑی ہی اذیت ناک تھی۔ صلیبی فوج نے تمام مسلمان گھروں کی خانہ تلاشی شروع کر دی۔ خطرہ تھا کہ جو ہتھیار انہوں نے گھروں میں چھپا رکھے ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ سب نے ہتھیار اندرونی کمروں کی فرش کھود کر دبا دیے۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جو 4 لڑکیاں شہید ہو گئی تھی ان کے متعلق جواب دینا مشکل تھا کہ کہاں چلی گئی ہے۔ آگ کی رات کے دوسرے ہی دن امام کو جب لڑکیوں کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو اس نے پہلی بات یہ کہی، تمہارے غیر مسلم پڑوسی اور مسلمان مخجر ضرور پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں تو کیا جواب دوں گے؟ امام دانشمند اور دور اندیش انسان تھا۔ اس نے گہری سوچ کے بعد کہا، چاروں لڑکیوں کے باپ اور بھائی میرے ساتھ آئے۔ وہ آ گئے تو اس نے سب کو ایک طریقہ بتایا اور کچھ باتیں ذہن نشین کرائی۔ وہ سب کو صلیبیوں کے انتظامیہ کے دفتر لے گیا اور وہاں کے سب سے بڑے حاکم سے ملاقات کی اجازت لے کر بڑے غصے میں اور جذباتی لہجے میں کہا، میں ان لوگوں کا امام ہوں، یہ میرے پاس فریاد لے کر آئے ہیں کہ رات آگ لگی تو یہ سب آگ بجھانے کے لیے اٹھ دوڑے۔ یہ رات بھر کنویں سے پانی نکالتے رہے، شہر میں بھگدڑ مچ گئی، کسی کا ہوش نہ رہا، کسی کا ہوش نہ رہا۔ یہ لوگ صبح کے وقت گھروں کو گئے تو انہیں پتا چلا کہ آپ کی فوج کے کچھ آدمی ان کے گھروں میں گھس گئے اور ان کی کنواری لڑکیاں اٹھا لے گئے۔ ہماری 4 لڑکیاں لاپتہ ہے، ہماری فوج پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو۔ صلیبی حاکم نے رعب سے کہا، جناب میں مذہبی پیشوا ہوں۔ امام نے کہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دھتکار سکتے ہیں اور اپنی فوج کو بے گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا سے آپ کو کوئی اچھا برا عمل نہیں چھپ سکتا۔ آپ ہمارے حاکم ہیں، خدا تو نہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی فوج کو نقصان سے بچانے کے لیے ساری رات آگ سے لڑائی لڑی۔ آپ انہیں یہ صلاح دے رہے ہیں کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی لڑکیوں کو آپ کی فوج اٹھا لے گئی۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد حاکم نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو تلاش کیا جائے گا۔ امام اس سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ باہر آ کر جب وہ واپسی کے لیے چلے تو امام نے سب سے کہا کہ اب یہی مشہور کر دو کہ رات ان کی لڑکیاں اغوا ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہی مشہور کر دیا گیا۔ ان کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم نے یقین کر لیا۔ رات شہر کی حالت ہی ایسی تھی کہ لوٹ مار اور اغوا آسانی سے کی جا سکتی تھی۔ برجیس سلطان ایوبی کے خیمے میں بیٹھا تھا۔ آفاق کی مرہم پٹی سلطان ایوبی کا جراح کر چکا تھا۔ آفاق کے دونوں بہنیں بھی خیمے میں بیٹھی تھی۔
ब्रिजेश रात का कारनामा सुना चुका था। सुल्तान अय्यूबी बार बार लड़कियों को देखता था। हर बार इसकी आंखें सुर्ख हो जाती थी। ब्रिजेश ने कहा कि वो कर्क को ऐसी अफरा तफरी और भगदड़ में छोड़ आया है कि फौरी तौर पर हमला किया जाए तो हमला कामयाब हो सकता है। शहर में फौजों के लिए रसद नहीं रही, जानवरों के लिए चारा नहीं। हाँ, जानवर डरे हुए हैं, शहरियों पर खौफ तारी है, फौज भी डरी हुई है। सुल्तान अय्यूबी गहरी सोच में खो गया। बहुत देर बाद उसने सर उठाया और अपने नायबीन और मुशीरों को बुलाया। इसने पहला हुक्म दिया कि इन लड़कियों और उनके भाई को काहिरा रवाना कर दिया जाए और उनकी रिहाइश और वजीफा का इंतजाम किया जाए। आप मेरी बहनों को अपनी आफियत में ले ले, आफाक ने कहा। मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे अपनी फौज में शामिल कर ले। मुझे अपनी माँ और अपने बाप के खून का इंतकाम लेना है। अगर आप मुझे कर्क में दाखिल कर सके तो मैं अंदर तबाही मचा दूंगा। जंग जज्बात से नहीं लड़ी जाती, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। बड़ी लंबी तरतीब की जरूरत है। तुम सिर्फ अपनी माँ और अपने बाप के खून का इंतकाम लेने को बेताब हो। मुझे उन तमाम बापों और तमाम बेटियों के खून का इंतकाम लेना है जो सलेबी दरिंदों का शिकार हुई है। अपने आप को ठंडा करो। आफाक की जज्बाती हालत ऐसी थी कि सुल्तान अय्यूबी उसे जबरदस्ती काहिरा भेजने से गुरेज करने लगा। उसे कहा कि वह अपना इलाज कराए, सेहत याब हो जाए, फिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएंगी। इतने में नायब सालार और कमांडर आ गए। उनमें जाहिद भी था। सुल्तान अय्यूबी ने आफाक और उसकी बहनों को बाहर भेज दिया। उसने इजलास में पेश किया कि क्या कर्क को फौरन मुहासरे में ले लिया जाए। उसने सबको कर्क की उस वक्त की कैफियत बताई। इस मसले पर बहस शुरू हो गई। जाहिद ने अपने जासूस की रिपोर्टों की रोशनी में कहा कि सलेबी फौज सिर्फ कर्क में है, बाहर भी है, और इसका एक हिस्सा ऐसी पोजीशन में है जो हमारी फौज का मुहासरा बाहर से तोड़ देगा। इन्होंने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि रसद की आमदरफ्त की हिफाजत के लिए उनकी पूरी फौज मौजूद है। अगर उनके पास वक्ती तौर पर रसद की कमी आ गई तो ये समझकर हमला करना कि हमारा मुहासरा कामयाब होगा महज खुशफहमी है। उनके पास सिर्फ वही रसद और सामान नहीं था जो जल गया है। उनकी हर फौज के साथ अपनी अपनी रसद और सामान मौजूद है और उनकी नफरी हमसे 5-6 गुना है। इजलास के दूसरे शुरका ने अपने अपने मशवरे पेश किए और उनकी अक्सरियत फौरी हमले के हक में थी और बाज ने इंतजार की तजवीज की। तजावीज और मशवरे जैसे कैसे भी थे, सुल्तान अय्यूबी ने सुने। उसे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि कमांडरों का जज्बा शदीद है। उनमें बेशतर ने कहा कि हमला जल्दी करे या देर से ये पेश नजर रखे कि एक बार हमला करके ये ना सुनना पड़े कि मुहासरा उठा लो क्योंकि हम कमजोर है। सुल्तान अय्यूबी खामोशी से सुनता रहा। उसने आखिर में फौज के जज्बे और दिगर कवायफ के मुतालिक पूछा। उसे तसल्ली बख्श जवाब मिला। मैं जल्दी हमला करना चाहता हूँ, आखिर में सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन मैं जल्दबाजी का कायल नहीं। मेरे सामने सिर्फ कर्क का किला बंद शहर नहीं बल्कि सलेबियों की वो तमाम फौज है जो इन्होंने बाहर फैला रखी है। जाहिद ने ठीक कहा है कि कर्क के अंदर की तबाही से हमें खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ताहम हमला जल्दी होगा। फासला ज्यादा नहीं, एक ही रात में हमारे दस्ते कर्क तक पहुंच सकते हैं, मगर इन्हें एक जंग किले से बाहर लड़नी पड़ेगी। कूशते बेशतर हमें कर्क के मुसलमान को तैयार करना पड़ेगा। मुझे अंदर की जो ताज़ा इत्तलाएं मिली है वो ये है कि वहां के मुसलमान दर पर्दा एक जमात की सूरत में
منظم ہو چکے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ محاصرے کی صورت میں شہر میں تخریب کاری کریں گے۔ ان کی لڑکیاں بھی میدان میں نکل آئی ہے۔ صرف 4 لڑکیوں نے صلیبیوں کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ 50 نفری کے 4 دستے بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کوشش کریں گے کہ شہر میں اپنے چھاپا مار بھی داخل کر دے۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، برجیس نے کہا۔ اگر چھاپا مار بھیجنے ہیں تو فوراً بھیجیے۔ کرک کے جو شہری بھاگ گئے ہیں وہ یقیناً واپس جائیں گے۔ ان کے پردے میں چھاپا مار داخل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ممکن نہیں ہوگا۔ آتش زنی کے واقعے کے بعد صلیبی محتاط ہو جائیں گے اور شہر کے تمام دروازے بند کر دیں گے۔ مجھے اجازت دے کہ میں ان کے ساتھ آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائے، وہاں سے ہتھیار مل جائیں گے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ آج ہی رات چھاپا مار برجیس کی قیادت میں روانہ کر دیے جائیں گے۔ جہاں تک گھوڑے لے جا سکتے ہیں وہاں تک گھوڑوں پر جائیں، آگے پیدل جائے۔ گھوڑے واپس لانے کے لیے کچھ آدمی ساتھ بھیج دیے جائے۔ اسی وقت زاہد سے کہا گیا کہ برجیس کی ہدایت کے مطابق چھاپا ماروں کو شہری لباس مہیا کرے اور شام کے بعد روانہ کر دے۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوجی کمانڈروں کو جنگی نوعیت کی ہدایت دے اور خاص طور پہ کہا یہ یاد رکھنا کہ جس فوج سے ہم حملہ کروا رہے ہیں یہ فوج وہ نہیں جس نے شوبک فتح کیا تھا۔ یہ فوج مصر سے آئی ہے جس میں دشمن نے بے اطمینانی پھیلائی تھی۔ اس فوج کو محاصرے میں لڑنے کا تجربہ نہیں۔ کماندار کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ مجھے شک ہے کہ اس فوج میں تقریبی ذہن کے سپاہی بھی ہے۔ میں نے جو دستے اپنے ساتھ میں رکھے ہیں وہ ترک اور شامی ہیں، اور نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کو بھی اپنے پاس محفوظے میں رکھوں گا۔ حالات تمہارے خلاف ہو گئے تو گھبرا کر پیچھے نہ ہٹانا۔ میں تمہارے پیچھے موجود رہوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ کرک کے مسلمان کے ساتھ امیدیں وابستہ نہ کیے رکھنا۔ ان کے لیے جو ہدایت بھیج رہا ہوں وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ یہ اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال لے کہ ان کی مستورات کی عزت محفوظ نہ رہے۔ میں ان سے اتنی زیادہ قربانی نہیں مانگوں گا۔ وہ محکوم اور مجبور ہے، ظلم و تشدد کا شکار ہے۔ ہم ان کی آزادی اور نجات کے لیے جا رہے ہیں، ان کے بھروسے پر نہیں جا رہے۔ 4-5 دنوں تک کرک میں یہ کیفیت رہی کہ مسلمانوں کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے تھے۔ کئی مسلمان فضول شک میں گرفتار کر لیے گئے تھے۔ بیگار کیمپ کے جن قیدیوں کو اس وعدے پر آگ بجھانے کے لیے لائے تھے کہ انہیں رہا کر دیا جائے گا، رہا نہیں کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے مظالم کا ایک نیا دور شروع کر دیا تھا۔ ان کا نقصان معمولی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے سوا یہ دلیرانہ تخریب کاری اور کوئی نہیں کر سکتا۔ گرفتار ہونے والے اور عثمان سالم کے 2 دوست بھی تھے جو لڑکیوں کو رہا کرانے کے لیے اس کے ساتھ تھے۔ انہیں جانوروں کی طرح اذیتیں دی جا رہی تھی۔ صلیبی بربریت کی حدوں سے بھی آگے نکل گئے تھے، مگر انہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ صرف یہ 2 کم عمر لڑکے تھے جن کے سینوں میں سراغ تھا لیکن ان کی زبانیں بند تھی۔ ان کے جسموں میں کچھ نہیں رہا تھا۔ چکر شکنجے میں کس کس کر اور جھٹکے دے دے کر ان کے جوڑ الگ کر دیے گئے تھے، لیکن لڑکے خاموش تھے۔ آخر ہرمن خود قید خانے میں گیا۔ اس کی توجہ بھی ان 2 لڑکوں پر تھی۔ اسے مسلمان
मुखबिरों ने बताया था कि आतिशजनी में उन 2 लड़कों का भी हाथ है। मुसलमान मुखबिर थे, दोनों उन लड़कों के पड़ोसी थे। वो मामूली सी हैसियत के आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब घोड़ा गाड़ियों में सवारी करते थे और सलीबियों के दरबारी बन गए थे। वो सलेबी हाकिमों को घरों में भी मदऊ करते थे और अपनी बेटियों के साथ बिठाते थे और फख्र करते थे। उनकी 2-2, 3-3 बीवियां थी और वो शराब भी पीते थे। इन्होंने उन लड़कियों को आतिशजनी की रात कहीं मशकूक हालत में देखा था और इन्हें गिरफ्तार कर दिया। हरमन ने कैद खाने में उन दोनों नौजवानों की हालत देखी तो उसने महसूस किया कि नज़ा की हालत में पहुंच कर भी इन्होंने कुछ नहीं बताया तो ये कुछ भी नहीं बताएंगे। उनके जिस्म आदी हो चुके हैं। वो इन्हें अपने साथ ले गया, इन्हें बड़ा अच्छा खाना खिलाया, प्यार और शफकत से उनसे पेश आया। डॉक्टरों को बुलाकर उन्हें दवाई पिलाई और तशद्दुद के जख्मों और चोटों का इलाज कराया। फिर इन्हें सुला दिया। वो गहरी नींद में सो गए। हरमन दोनों के दरमियान बैठ गया। कुछ देर बाद उनमें से एक नौजवान साफ अल्फाज में बड़बड़ाने लगा, मैं क्या जानूं, मेरा जिस्म काट दो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। अगर कुछ मालूम होगा तो भी नहीं बताऊंगा। तुम गर्दन के साथ सलीब बांधते हो, मैंने कुरान की एक आयत बांधी हुई है। तुमने आग लगाई थी। हरमन ने कहा, तुमने सलेबियों की कमर तोड़ दी है, तुम बहादुर हो। मर गए तो शहीद कहलाओगे। अगर मर गया तो, नौजवान बड़बड़ाया, अगर मर गया तो जब तक जिस्म में जान है उस जान में ईमान भी रहेगा। जान निकल जाएगी, ईमान नहीं निकलेगा। हरमन ने उसके सोए हुए जहन में अपने मतलब की बातें डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नौजवान के जहन ने कबूल न किया। इतने में दूसरा लड़का भी बड़बड़ाने लगा। हरमन ने उसकी तरफ तवज्जो दी। इसी तरह उसके जहन में भी बातें डाली जो उस नौजवान ने उगल दी। हरमन के साथ उसके 3-4 सुरागसा भी थे। उसने बहुत देर की कोशिश के बाद आह भरी और कहा, मजीद कोशिश बेकार है, उनकी जुबान से तुम कोई राज नहीं उगलवा सकोगे। ये बेगुनाह मालूम होते हैं, मगर मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये अपने अकीदे और जज्बे के पक्के हैं। मैंने इन्हें मरगन खानों में इतनी ज्यादा हशीश खिलाई है जितनी घोड़े को खिला दे तो वो भी बातें करने लगे, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इनका कौमी जज्बा, जैसे ये लोग ईमान कहते हैं, उनके रूहों में उतरा हुआ है। तुम उनकी रूहों पर कोई नशा तारी नहीं कर सकते। दूसरी सूरत यही है कि ये बेगुनाह होंगे। वो बेगुनाह नहीं थे। वो आतिशजनी और लड़कियों को आजाद कराने की मुहिम में शरीक थे। सलीबी जिसे गुनाह और जुर्म कर रहे थे, वो मुसलमान के लिए अजीम नेकी और जिहाद था जो इन लड़कों ने रूह और ईमान की कुव्वत से किया था। हशीश ने उन्हें बेहोश कर दिया था, उनकी अकल को सुला दिया था, मगर उनकी रूहें बेदार थी। सलीबी उनकी जुबान से हल्का सा इशारा भी ना ले सके। इन्होंने ये फैसला किया कि ये लड़के बेकसूर है। ये सलेबियों की मजबूरी थी। उन लड़कों की आंख खुली तो बाहर वीराने में पड़े थे। सलेबियों ने इन्हें बेहोशी की हालत में दूर ले जाकर फेंक दिया था। वो उठे, एक दूसरे को देखा और घर को चल दिए। जो ईसाई और यहूदी बाशिंदे आतिशजनी की रात शहर से निकल गए थे, वो ये देखकर कि कोई हमला नहीं हुआ और उन अमन व आमान है, तो वापस आने लगे। सलेबियों की फौज जो बाहर खैमा जन थी, उसने भी इन्हें यकीन दिलाया कि कोई हमला नहीं हुआ, वो वापस चले जाए। चुनांचे एक हुक्म के तहत शहर के दरवाजे उन लोगों के लिए
खुले रखे गए। जब वापस आ रहे थे, लोग कुंभा दर कुंभा चले आ रहे थे और इन्हीं में बर्जेस भी कर्क में दाखिल हो गया और उसके साथ सुल्तान अय्यूबी के 15 छापामार भी शहर में दाखिल हो गए। कर्क के लोगों ने देखा कि वो चुपचाप और गरीब सा मोची दुनिया की हंगामा से बेखबर रास्ते में बैठा जूते मरम्मत किया करता था। चंद दिनों की गैर हाजिरी के बाद फिर रास्ते में आ बैठा है। उसने रात ही रात 15 के 15 छापामारों को उस्मान सारिम और उसकी नौजवान साथियों की मदद से मुसलमान घरानों में छुपा दिया था। उनमें अब कोई किसी दुकान में मुलाजिम था, कोई सलेबियों के अस्तबल का साइज बन गया था, कोई मजहब की तालिब इल्म के तौर पे मस्जिद में झाड़ू देता था। नहीं, अब ये देखना था कि सुल्तान अय्यूबी के हमले की सूरत में वो अंदर से क्या कर सकते हैं। करने वाला काम सिर्फ ये था कि कहीं से किले की दीवार में इतना बड़ा शिगाफ पैदा करे कि उसमें से घोड़े भी अंदर आ सके या किले का दरवाजा खोल सके। वो इन्हीं कामों के लिए ज़हीन हमवार कर रहे थे। उस्मान सारिम ने अपनी नौजवान जमात में